मुश्किल की आ दिक्कत की आ रही है इत्थे तुसीं पहुंचे हो कच्चियां नूं पक्कियां करन दी कोशिश तो सरकार कर रही है कहंदी कि असीं कच्चियां नूं पक्कियां करदा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। सरकार कहती कि असीं कच्चियां नूं पक्कियां करन ते लगे आ पर कच्चे मुलाजम इत्थे सड़कां ते नहीं। भगवंत मान सरकार तो हुण आई आ, बादल सरकार कैप्टन सरकार चली है, सिर्फ लारे ला के गए। हुण सानूं उम्मीद सी भी भगवंत मान कहंदा सी मैं एक आम घरां दा बच्चा आ कि मैं तुहाडी गल सुणूगा, साडे धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आंदा रहा, ਇਹਦੇ मंत्री आंदे रहे और अज एक घट्टो घट्ट 15 वार मीटिंगां दे के मुकर सड़क जरूर जाम करता सरकार इस दे नाल सुनूगी जां विभाग सुनू गलबात? हाँ जी, असीं तां अपने वल्लों देखो ये ठाण के आए हैं कि असीं इत्थों सरकार नूं ते विभाग नूं अपनी गल सुणा के ही जानी आ। उन्हां नूं साडी गल सुणन लई असीं मजबूर करांगे। विभाग नाल गल करदे हां तां इह सानूं आपस च ताणा बाणा उलझाउणा चाहुंदे ने, उलझा के इह साडे काम नूं रोकणा चाहुंदे ने, क्योंकि एक पासे तां इह सानूं कहंदे ने कि तुहाडा रोज़गार पक्का करदे आ ते दूसरे पासे इह कारपोरेट घराणिਆਂ दी तलवे ਚੱਟ सरकार ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जिथे सरकार दे वल्लों वड्डे वादे कीते गए कि असीं कच्चे मुलाजमां नूं पक्कियां कर रहे हैं, तां उत्थे ही एक तस्वीर तुहानूं असीं पटियाले दी दिखा रहे हैं। पटियाले दी ये तस्वीर आ जिथे कि कच्चे मुलाजम नाभा रोड दे उपर एक साइड बंद करी बैठे ने। तां एक बार तस्वीर तुसीं देख सकदे हो, ये तस्वीरां दे विच असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। तां सरकार वादे करदी आ कि असीं कच्चे मुलाजमां नूं पक्कियां करन लगे आ, तां दूसरे पासे परिवारां दे समेत आए कच्चे मुलाजम धरना दी बैठे ने। तां ये धरना तुहानूं दस दईए कि ये धरना जल सप्लाई सैनीटेशन भवन के सामने आ। तुसीं देख सकते हो पिछे बोर्ड भी लग्या होया, असीं बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। तां ये धरना जल सैनीटेशन भवन के बिल्कुल सामने आ। तां ये जिहड़ी तस्वीर आ ये कुछ होर बयान करदी आ। जेकर गल करी जाए तो प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार दे वल्लों बड़े बड़े बयान दिते जाते रहे ने कि असीं कच्चे मुलाजमां नूं पक्कियां करन ते लगे हुए हैं। तो असीं कोशिश करांगे कि इन्हां मुलाजमां दी आखिर तकलीफ की आ, दुख की आ इन्हां मुलाजमां दा, तां असीं ओह भी साझा करांगे, क्योंकि परिवारां दे नाल आए ने, परिवारां दे समेत आए ने। तां नौजवान भी इत्थे पहुंचे हुए ने जिहड़े उन्हां दे नाल सपोर्ट ते आए ने। जिवें असीं कुछ समां पहलां जोगिंदर सिंह उगराहां जिहड़े कि भारती किसान यूनीयन उगराहां दे नाल संबंधित ने, उन्हां दे नाल भी गलबात कीती आ। तां ये तस्वीरां असीं तुहाडे नाल साਂਝੀਆਂ कर रहे हैं। एक बार सुखी तस्वीर दिखा दित्ती जावे। तस्वीर काफ़ी वड्डी आ क्योंकि काफ़ी लंबी भी आ तस्वीर। जित्थों तक असीं देखदे हां कि 1 किलोमीटर के दायरे दे विच धरना लग्या तां पूरे दा पूरा जिहड़ा रोड आ ओह जाम कर दित्ता। तां ये तस्वीरां दे जरिए असीं तुहाडे नाल सब कुछ जिहड़ा कि साझा करन दी कोशिश करांगे। तां साडे नाल बाई मौजूद रहणगे, उन्हां दे नाल भी असीं गलबात करांगे, क्योंकि परिवारां दे समेत जवाकां दे समेत इत्थे पहुंचे। बाई मुश्किल की आ दिक्कत की आ रही है इत्थे तुसीं पहुंचे हो कच्चियां नूं पक्कियां करन दी कोशिश तो सरकार कर रही है, कहंदी कि असीं कच्चियां नूं पक्कियां करता नहीं जी, सब ये गल्लां ने जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੋਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ
ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 10-10, 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ 12-13 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ,
ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 60 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੇ ਕਰਨਾ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ? ना वैसे क्यों मेरा पुत्र लग रहा है, गुरजू कहीं शौक पड़ा बच्चे आने का इतनी गर्मी में। हाँ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ
ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਖੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੋਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਆ। ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਬਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ 12-13 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 60 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੇ ਕਰਨਾ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ना वैसे क्यों मेरा पुत्र लग रहा है, गुरनियों का ही शौक पड़ा बच्चे आने का इतनी गर्मी में। हाँ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ,
ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਖੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੋਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਆ। ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ 12-13 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 60 ਸਾਲ।
ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੀ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜਦੀ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ना ना वैसे क्यों, मेरा पुत्र लग रहा है गुरजू कहीं शौक पड़ा बच्चे आने का इतनी गर्मी में। हाँ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਖੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਈ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੋਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ 12-13 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 60 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੇ ਕਾਰਨ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ? ना वैसे क्यों, मेरा पुत्र लग रहा है गुरजू कहीं शौक पड़ा बच्चे आने का इतनी गर्मी में। हाँ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੋਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਆ। ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਕਿਹਨੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ?
ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ 12-13 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 60 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੇ ਕਰਨਾ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ? ना वैसे क्यों, मेरा पुत्र लग रहा है गुरजू कहीं शौक पड़ा बच्चे आने का इतनी गर्मी में। हाँ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਖੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੋਨੀ,
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਆ। ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 10-10, 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ 12-13 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 60 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੇ ਕਰਨਾ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ना वैसे क्यों मेरा पुत्र लग रहा है, गुरजियों का ही शौक पड़ा बच्चे आने का इतनी गर्मी में। हाँ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਖੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੋਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਆ। ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ 12-13 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 60 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੇ ਕਰਨਾ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ना वैसे क्यों मेरा पुत्र लग रहा है, गुरनियों कहीं शौक पड़े बच्चे आने का इतनी गर्मी में। हाँ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੋਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਆ। ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ 12-13 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਜੋਂ
ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 60 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੇ ਕਾਰਨ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਨਾ वैसे क्यों, मेरा पुत्र लग रहा है गुरजू कहीं शौक पड़ा बच्चे आने का इतनी गर्मी में। हाँ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ
ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੋਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਆ। ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਬਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ 12-13 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 60 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੇ ਕਾਰਨ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ? ना वैसे क्यों, मेरा पुत्र लग रहा है गुरजू कहीं शौक पड़ा बच्चे आने का इतनी गर्मी में। हाँ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ,
ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਣੂ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੋਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ